नमस्कार, खबरां देश बुलेटिन में तुहाडा स्वागत। मैं हां रमा शंकर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपनी समर्था नूं तेजी नाल वधाउण लई निरंतर यतनशील है। रक्षा मंत्रालय के वैबनार नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत लई संवाद ते जोर दिता। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास मोदी सरकार का विकास मंत्र है। जम्मू कश्मीर में पिछले तकरीबन 11 महीनों तो बंद पई रेल सेवा अज मुड़ बहाल हुई। देश भर में हुण तक 1 करोड़ 11 लाख लोगों का कोविड टीकाकरण किया गया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अज स्मार्ट सिटी योजना तहत लुधियाना, जलंधर, अमृतसर और सुल्तानपुर लोधी ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रोजैक्टों की शुरुआत करेंगे। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपनी समर्था नूं तेजी नाल वधाउण लई यतनशील है। आत्मनिर्भर भारत के यत्नां नूं मजबूत करन लई बजट के प्रस्तावां संबंधी रक्षा मंत्रालय वालों करवाए गए वैबनार नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा सैक्टर नूं मजबूत करन लई एक तो बाद एक निरंतर कदम चुके जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 दहाके विच कैपिटल आउटलैट विच 99% का वाधा दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा खेत्र में आत्मनिर्भर बनने लई संवाद का होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत की रक्षा उपकरणों के दरामदकार देश तो बरामदकार देश की पछाण बनानी जरूरी है, जिस लिए सारिਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा खेत्र में भारत पहला नालों ਵਧੇਰੇ मजबूत होया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय असी 40 तो ਵੱਧ देशों ਨੂੰ रक्षा उपकरण निर्यात कर रहे हैं। देशों को भी अपनी सुरक्षा के लिए चिंता करनी पड़ रही है। सुरक्षा उनके लिए भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय बनता जा रहा है। ये बहुत स्वाभाविक है। ऐसे छोटे और गरीब देश अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए स्वाभाविक रूप से भारत की तरफ देखेंगे, क्योंकि हम लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग की ताकत रखते हैं, हम क्वालिटी प्रोडक्ट की ताकत रखते हैं। सिर्फ आगे बढ़ने की जरूरत है। इन देशों की सहायता करने में भी भारत की बड़ी भूमिका है। भारत के विकसित होते डिफेंस सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका भी है, बहुत बड़े अवसर भी है। आज हम 40 से ज्यादा देशों को डिफेंस का सामान निर्यात कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान में सूक्ष्म, छोटे और दरमियाने उद्यमों का जिक्र करदिआं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्हां दे विस्तार नूं हल्लाशेरी मिल रही है और नवे स्टार्टअप रक्षा खेत्र के विकास में जरूरी इनोवेशन का योगदान पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह नवी सोच और नवी पहुँच नौजवानों लिए भी जरूरी है। साइबर सुरक्षा के बोलदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि इस खेत्र में नवीं चुनौतियां पैदा हुई ने और नाल ही इस ने रक्षा के सिद्धांत की रूपरेखा तब्दील की है। उन्होंने कहा कि रक्षा खेत्र नूं अगे वधाउण लई निजी भाईवाली लिआंदी जा रही है। एक जमाना था जब सुरक्षा के लिए बड़े बड़े हथियार मंगाने होते थे। अब एक छोटे से कमरे में छोटे से कंप्यूटर से भी देश की सुरक्षा का एक पहलू संभालना पड़े, ऐसी स्थिति बन चुकी है। और इसलिए हमें परंपरागत डिफेंस आइटम के साथ ही 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और उस टेक्नोलॉजी ड्रिवेन आवश्यकताओं को देखते हुए ही हमें एक फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ काम करना होगा। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली सरकार का मंत्र सारिਆਂ का विकास करना है। बंगलुरु में बजट संबंधी एक प्रोग्राम ਨੂੰ संबोधन करदਿਆਂ उन्होंने कहा कि सरकार विकास राही समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुँचने का यत्न कर रही है। सीतारमण ने कहा कि समाजवाद में केंद्रीय पद्धर से फैसले ले जाते हैं, जिस नाल समाज के आखिरी व्यक्ति तक सरकार नहीं पहुँच पाती। उन्होंने कहा कि सरकार की जन धन, उज्जवला, उजाला और आयुष्मान भारत जहियां योजनावां ने दलालां की भूमिका खत्म कर दी है और लाभपात्रियों तक सीधा फायदा पहुँच रहा है। खजाना मंत्री ने कहा कि सरकार लोगों को भरमाउण वालियां योजनावां नाल समाजवाद के जाल में फसी हुई नहीं है। उन्होंने कहा कि अजिहियां योजनावां असल में लाभपात्रियों तक नहीं पहुँचदियां। बजट के प्रस्तावों का जिक्र करदਿਆਂ खजाना मंत्री ने कहा कि इन्हां दा अर्थचारे ते बहु पद्धरी प्रभाव पवेगा। उन्होंने कहा कि ऐलाने गए आर्थिक सुधार लोगों के भरोसे और आस आधारित ने और यह पूरी प्रणाली नूं लाइसेंसी राज तो मुक्त करन विच सहायता करनगे। So it's a budget not for just this year,
It's a budget for setting the path for the decade. It's also a budget, of course, for this year and the next year, because the stimulus package, which is largely dependent on government's borrowing, is aiming at sectors which provide the multiplier effect, which is the infrastructure, which is project funding, where public expenditure is going to be undertaken, so that core sectors can also be the triggers through which other ripple effects can take place in this Indian economy. ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 88 ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੇਰਲ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸੰਪਰਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਰਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਚੀਫ ਏਰੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਾਕਿਬ ਯੂਸਫ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹਿਨਾਲ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰੂਟ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ 2 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਤੋਂ ਬੇਨਿਹਾਲ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 9:10 ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬੇਨਿਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਲਈ ਦੂਜੀ ਰੇਲ ਸਵੇਰੇ 11:25 ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਨਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ 19 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 31,681 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 97.22% ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 9,000 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 1.36% ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 14,199 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ 83 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,56,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਨੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਫੇਰੀ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਆ ਅਹਿਮਦ ਦੀਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਲਈ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਆ ਦੀਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਹਾਰਬਰ ਅਤੇ ਸਿਫਾਬਾਰੋ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਲੇਹ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਗੋਲੀਆ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗੋਲੀਆ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ 13 ਡੱਬੇ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 49 ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ, ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਈ ਕੈਰੀਬੀਆਈ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ 1087 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸਣੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗਦਈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 722 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡ ਦਾ 4 ਮਾਰਗੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੇ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੂਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਨਮਸਕਾਰ।